Приготовить гранаты! По передней части противника 50 метров! Криком «Ура!» Давай, давай, давай! Гранатами огонь! Смерть фашистским оккупантам! C'est l'été en Russie, le mois de juillet, le début des vacances scolaires. Nous sommes dans la banlieue de Moscou. Полотенце для лица и полотенце для ног. Расческа, туалетная бумага, фонарик. Egor a 10 ans. Cette année, il va passer des vacances un peu particulières. Sa mère, qui l'élève seule, a décidé de l'envoyer en vacances dans un camp militaire. Ну, Егор воспитывался сам. Воспитание получал от меня. Я считаю, что мужское воспитание военное больше значит для мальчика, чем женское. И слушаться больше мальчик будет мужчину, чем женщину. Вот, поэтому я думаю, что вот именно этот лагерь подходит для моего сына. Лагерь хочешь? Угу. Егор, отвечай нам. Чему ты там хочешь узнать, что ты там хочешь, чему-то Научиться научиться? стрелять. Egor n'est pas très convaincu, mais sa mère a déjà tranché. Elle veut en faire un homme. Djoukovski, à 50 km de Moscou. C'est ici que se trouve le siège de Cascade, l'organisation qui met en place les stages militaires. Une trentaine d'enfants sont déjà là. Ils ont entre 10 et 15 ans. Parmi eux, Egor, de moins en moins convaincu. Ты хочешь ехать в лагерь? Почему? Не хочу. Почему не хочешь? Не хочу. А почему вчера говорил, что Прям. La mère d'Egor a payé 8 € pour un mois de camp tout compris. À ce prix-là, ces stages sont accessibles aux familles modestes, la classe moyenne russe, celle qui vit avec 200 € par mois. Monsieur Ivanov accompagne Andrei, son fils de 13 ans. Отзывы, просто наши родственники уже были здесь. Они там 3 года ездили. Так что... И пусть почувствует самостоятельность. Тебе сколько лет? Ну, даже не представляю себе. Ну, наверное, там будет трудно. Может быть, и не очень, конечно. Juste à côté, Artyom, lui, ne semble pas inquiet. Il n'a que 10 ans, mais c'est déjà un vrai petit dur. Уже 3 дня он не дома, он уже там. Да, он весь в сборах, весь там. Быстрее бы. А что ты ждешь от этого лагеря? Ну, новых ощущений каких-то. Не боишься? Ня. По папиным стопам. Папа тоже был маленький. В этот же, да, этим же занимался, ездил. Династия. Почему вы посылаете вашего сына в этот лагерь? Потому что мужчина должен быть мужчиной. Конечно. Воин, защитник, обездоленных должен быть и женщин. Время, извините. Давай, беги, Тёмыч. 20 лет назад я в этом лагере был, воспитывался. Это был комсомольская военно-спортивная школа. Как бы да, я этим живу. И сын хочу, чтобы жил. Это полезно. Derniers adieux, et c'est parti. Egor, Artyom, Andrei et les autres vont passer un mois loin de leur famille. La plupart de ces enfants ne connaissent l'armée qu'à travers la télé et les jeux vidéo. Ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Le camp militaire est à 200 km de Moscou, perdu en pleine campagne. 3 heures plus tard, le bus s'arrête devant une grille.
Egor n'a toujours pas retrouvé le sourire. Et ce qu'il ne sait pas encore, c'est que pour atteindre le camp, il va falloir s'enfoncer 2 kilomètres dans la forêt. Le chef du camp, c'est l'homme au béret rouge, le capitaine Gennady Korotayev, 45 ans, un ancien des forces spéciales de l'armée rouge, les fameux Spetsnaz. Les enfants doivent se mettre en rang par taille. Egor et Artyom se retrouvent au bout de la file. Ce sont les plus petits. La mise en scène est bien rodée. Le capitaine ménage ses effets, il sait comment réussir son entrée. Задача непростая. Скажем прямо, задача непростая сделать из вас людей. Тех, которые хотя бы через неделю уже стали бы похожи на нормальных людей. Но надеюсь, что совместными усилиями мы это сделаем. Mais avant de commencer l'entraînement, les enfants doivent d'abord installer le camp. Ici, dans la clairière, rien n'a été préparé pour eux. Tout le matériel, les lits, les tentes et les uniformes sont prêtés par l'armée. Très vite, les enfants découvrent les joies de la vie militaire. Внимание. Сейчас я вам покажу, каким образом у вас должны быть заправлены кровати. С этого дня и последующие. Видите, я перехватываю здесь. То есть, что было здесь натянуто. Et la formation commence par le grand classique de toutes les armées du monde, le lit au carré. L'ancien capitaine est un maître en la matière. Здесь посильнее просто делать, и вот тогда будет получаться как квадратик. Вот таким образом у вас должно быть. Понятно? Так точно. Вот так должно быть каждый день. Еще слышь, один это. Ты дома делаешь свою кровать? Нет. А зачем? Артем, а тебя папа учил так кровать делать? Нет? Нет. Ну ты все равно дома ее каждый день делаешь. Да, но не так. 2 heures plus tard, les lits sont enfin terminés. Place à la deuxième étape, la coupe réglementaire. Ensuite, l'entraînement peut commencer sous le regard du maître du Kremlin, Vladimir Poutine. Раз, два, три. Раз, 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 два, три. Очень хотел бы надеяться, чтобы из этих ребят получилась бы такая же гвардия, чтобы сегодня их называли потешными и над ними смеялись. А завтра, когда у этих волчат уже зубы прорежутся, то они станут грозной силой для врагов и добрыми защитниками для своей страны. Раз, немножко правее. Раз. Раз, два, три. Раз. Так, Смирнов 8. Pour tester les futurs défenseurs de la Russie, le capitaine Korotayev a un moyen infaillible, les tractions. Le but, c'est d'en faire 10. Pour le capitaine, c'est le moyen de séparer les enfants en 2 groupes, les forts et les faibles. Без рывков. Хват правильный. Egor se demande ce qu'il est venu faire dans cette galère. Назаров, Дим, приготовиться. Хват правильно сделал, не буду считать. Хват правильно сделал. Хват, как я говорил. Вот. Давай. Тянись. 0. А эти хлюпики? Хлюпики, вот я вижу там, человека 3-4 нормальных таких, с кем можно работать, все остальные. Sложно все это. Andrei avait raison de s'inquiéter avant son départ. Le garçon vient de faire un malaise après son exercice. Ты всегда плачешь дома, когда голова болит? Sous le regard des autres enfants, l'infirmière du camp vient à son secours. Тебя
Тошнит и голова болит, не знаю. Я обратил внимание. Не работает. Продувает где-то. Сейчас он не шатырь тогда. Да ничего. Таких в армии не любят такое. Просто у него... Ну, как давление у него? Давление аппарат пропускает не могу. Один раз там померил, что-то он старенький. А что вы там? Ноги холодные, нагрузки получилось. Ну, значит, в легкую группу его. Ясно, сделаем поправку на все это дело. Puis c'est au tour d'Artyom, le petit dur. Surprise, l'enfant semble étonnamment à l'aise. Давай, Молодец, молодец. 9. Давай еще. Давай, гвардеец, давай. Давай, тянись. 10. Еще можешь. Ну, может, ты отлично сделаешь. Давай. Гашков! Как это, что ты так много делаешь? Ну, я дома каждое утро. У меня турнир, я подтягиваюсь. Так, внимание. Калмыков, Какой у Смирнов. тебя рекорд? Ну, был 9, вот поставил новый 10. Ils ne sont que deux à avoir réussi l'exercice. Выровнялись. Andrei, quant à lui, a décidé d'abandonner. Все равно меня тошнит сильно. А дом не будет тошнить? Дом, не знаю, мама может поможет, в больницу везет, не знаю. Ну, давай мы тебя в больницу отвезем. Не, у меня у мамы тоже в больнице работает. А, ну давай отвезем. Вопросов нет. Вопросов нет. Тебе взрослеть надо, дорогой ты мой. Взрослеть. Да? Сломался, что с ним происходит. Ну, его изначально нельзя было к нам брать. Сейчас его мама привезет домой, он опять будет сидеть возле компьютера. Сердце он свое больное тренировать не будет. Ничего он делать не будет. А потом до каких лет он доживет, одному Богу известно. Есть вещи, которые сделаны для... Andrei va rentrer chez lui. En attendant, il est de corvée de patates. Ce sont les tâches réservées au groupe des faibles. Ну, не знаю, даже радоваться или нет. Мы радуемся. Да, мы радуемся. Что, он уезжает? Да. Почему? Одним человеком меньше, другим будет больше. Ужасно. Pour Andrei, le camp s'arrête là. 2 jours après, son père le ramène à la maison. Mais honteux, il refuse de nous parler. Pour ceux qui restent, les choses sérieuses vont commencer. Ce soir, le capitaine a concocté une surprise pour ses troupes de choc. Значит, сами делаем плотнее и плотнее. Чем будет у вас плотнее, тем лучше. Чем меньше вас прокусят комары. Ce soir, opération commando. Les enfants vont apprendre à survivre dans une forêt marécageuse. Руки то же самое. Вот ваши деревья, выбирайте их. Кроме кривых. Лицом к нему. Плотней. Лицом к дереву. Выбирайте. Вот сейчас будет парочками. Les enfants doivent s'attacher à un arbre. C'est la technique des commandos pour dormir dans les marécages. Ici, bien sûr, c'est un exercice. Il n'y a pas d'eau, mais les garçons vont quand même devoir passer toute la nuit attachés. Запрещается отстегиваться. Всем спокойной ночи. Это трудно для всех. Но готовиться к этому надо. Конечно, они сейчас будут испытывать определенный дискомфорт. Но через это чувство надо пройти и найти что-то такое среднеарифметическое. Во всяком случае, они должны знать, что даже попав в такую ситуацию, не все потеряно. Еще есть шанс выжить.
Les enfants vont rester 4 heures attachés aux arbres. Seulement quelques-uns réussiront à dormir. Стоят, ноги болят. Так побыстрее хочется в спальник, в палатку. Il est 5 heures du matin. Просыпайся. Le capitaine met fin à l'exercice. Просыпаемся. Просыпайся. Отстегивайся. Les 15 membres du commando rentrent se coucher. Cela fait une semaine maintenant que les enfants vivent au rythme militaire. Рота, подъем! Выходи строиться на утреннюю зарядку! Chaque matin à 7 heures, c'est le même rituel. Le capitaine Korotayev rassemble ses troupes, il veut les endurcir. Quelle que soit la température, les exercices se font torse nu. Это у вас что? Это у вас... Я не пойму, я не вижу. Здесь 2 колонны. Ну какого леса? Вот здесь 3 человека. Чего вы здесь стоите? Разойдись! La journée commence mal. Les enfants encore endormis mettent du temps à se mettre en rang. Punition générale, 10 sauts de crapaud. 2, 3, 4, 4! Юноша, а нам нужно сделать 10, а у нас только 4. À chaque fois qu'un enfant se trompe, tous doivent recommencer. 4! Бабушки в 60 лет сделают 20 раз быстрее и больше. 4! 5! Так вот, если я еще раз услышу ваши бестолковые разговоры здесь, мы будем делать по 20 раз. Приступить к отработке. Марш! Et c'est reparti. Après la punition, les exercices. Et c'est chaque jour la même chose. Le midi, après avoir montré qu'ils se sont bien lavé les mains, les enfants ont droit à la katcha, le plat du pauvre en Russie. Une bouillie de céréales recouverte de sauce. Matin, midi et soir, c'est le même régime pour Artyom et ses petits copains. Артём, тебе нравится, что вы здесь едите? Это вкусно? Да, вообще круто. Во Франции такого не дают. Mais à l'autre bout du camp, Egor ne semble pas partager l'enthousiasme général pour la katcha. Ce midi, il a le cafard. Я днем хочу позвонить. Я знаю, что ты днем хочешь позвонить. Потому что я сегодня уехать хочу. Твоя мама все равно сегодня не Нет, ты это знаешь. А зачем я убегу? Нет, Егор, это тоже глупость. Deux semaines se sont écoulées. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour 20 élèves du camp. Ils vont recevoir une récompense, des armes, des kalachnikovs. Parmi eux, Vadim, il a 13 ans, c'est le plus petit du groupe. Вообще для любого военнослужащего вручение оружия очень серьезный день и очень ответственный день. Это то оружие, которое может при хорошем с ним обращении спасти вам жизнь. И наоборот, может подвести вас, если вы плохо относитесь к нему. Берегите его. Чисти его, ну, лучше, чем любимую девушку. Понятно, да? Товарищ капитан, курсант Болдырев для вручения оружия прибыл. Ну что ж, скажите, поздравляю вас. Благодарю. Un par un,
les élèves se présentent devant le capitaine pour recevoir leurs armes. En dernier, Vadim. Je suis командиром был. Служу отчизне. Что вам делает давать оружие таким маленьким? Ну, я думаю, один из элементов романтики. И они должны чувствовать себя маленькой армией, они должны чувствовать себя воинским коллективом, ну, пускай немножко с другими законами, но тем не менее это маленький воинский коллектив. En réalité, les Kalachnikovs distribués ne tirent que des balles à blanc. Alors, le capitaine Korotayev emmène ses troupes dans la base militaire voisine. La symbolique est forte. Les soldats remettent leurs armes aux enfants pour qu'ils puissent tirer à balles réelles. Ты чего ждешь? Одним пальцем, дружок, одним. Давай. Derrière, Vadim observe. Il est un peu inquiet. Какое у тебя сейчас чувство, что ты будешь стрелять? Страшно немножко. Страшно? А ты уже стрелял раньше? Нет, с таких нет. Из других? Ну, с настоящих вообще не стрелял. Только с ружья охотничьего. Vadim doit atteindre une cible située à 100 mètres. Пулеметный левый, видишь? Так точно. Давай. Не... Попал. Ты же на гильзе можно взять? Нормально. Дача небольшая так. Да, смотрим все. Просто Что это, там интересно нашли? уши вообще забило. Забила совсем. Звенит. Оглушило. Jour après jour, le camp se transforme en champ de bataille. Et Vadim, en petit soldat. Изготовиться к бою! У меня такое ощущение, что в соседнем лагере школьницы к дискотеке быстрее готовятся, чем вы автомат на ремень вешаете. Ниже! И тут же изготовиться! Это что за ложись такой? В сторону отползи! Правильно! Стой! Почему ты не отжимаешься на руках? Почему ноги не подтягиваешь? Вперед! И броском! Вот по заднице дал, все нормально. Отползай в сторону! Трудно, Вадим? Трудно? Сравнение держим, Чуть-чуть так. Просто жарко. Теперь я показываю, как встаете вы. Как беременные... Vadim, comme les autres enfants, ne bronche pas devant le capitaine. Pour eux, c'est un exemple. Теперь посмотрите, как правильно надо делать. Le capitaine est un vétéran de la guerre d'Afghanistan. Il a été blessé plusieurs fois au combat. Il en garde quelques cicatrices et des souvenirs qu'il refuse de partager. Я не вижу в этом необходимости, если честно говорить. Есть люди, которые делятся лишь бы рассказать, а у нас как-то наоборот, если узнал и забыл. Меньше знаешь, больше спишь. Трудно в себе иметь вот это. Ну, когда держишь в себе, у меня жена родная ничего не знает. Если вы нее спросите о том, что, допустим, было lет 10 тому назад, она не скажет ничего, она потому что сама не знает. 16 juillet, un jour un peu particulier. Ce sont les 23 ans de l'association Cascade, l'organisme qui gère ce camp.
Tous les élèves sont sur leur 31. Ну что, гвардия, напоминаю, час. Нам нужен с вами час, чтобы выдержать. Я вам скажу прямо, в войсках не всегда выдерживают. А мы с вами что сделаем? Так точно. Le capitaine Korotayev veut que ses troupes fassent bonne impression. Il n'y a pas que les familles qui ont fait le déplacement. Il y a aussi le général qui commande la région et même un représentant du président Vladimir Poutine, venu spécialement pour l'occasion. Последние годы президент России Владимир Владимирович Путин уделяет огромное внимание именно вопросу создания гражданского общества, именно вопросу воспитания достойного гражданина, того человека, которого можно смело назвать будет россиянином, тем россиянином, который будет гордиться своей родиной и будет все делать для ее процветания. Depuis 4 ans, Vladimir Poutine a lancé pour les jeunes un programme spécial d'éducation patriotique. Il y consacre 3 millions d'euros par an, qui servent entre autres à financer près de 70 camps comme celui-ci. Владимир Путин сказал, что нет ничего достойнее мужчины, чем уметь и иметь возможность защитить свою семью, свою родину, своих детей. Вот здесь, в этом лагере, ребят, маленьких ребят, вот эти старшие, этому и учат. Но именно, повторяю, защитить. Не нападать, а защитить. Vladimir Poutine veut relancer le sentiment patriotique chez les jeunes et à travers ça les valeurs traditionnelles d'une grande Russie mythique. Et chose impensable il y a quelques années encore dans un camp militaire, un pop est venu bénir les futurs défenseurs de la patrie. Спаси, Господи, люди Твоя, сохраняй крестом Твоим жительство. Mais au-delà de la cérémonie, pour les enfants, c'est l'occasion de faire une pause et de retrouver leurs parents après 3 semaines de séparation. Artyom vient de retrouver son père. Пока что нет. Пока еще нет. Я вот приеду завтра. Геносимыч. Ну, рад, что научился, уже новые слова появляются. РПК, Калашников. В том, что достойная смена растет. То, что я могу маму на него оставить, я знаю, что он жену свою защитить сможет. Слабых. Пример. Это самое главное. Мужчина. Да. Как вы его находите после 2 недели? Ой, замечательно. Он вырос, он загорел, возмужал. Да, но остался все равно таким же скромным. Vadim, l'enfant à la Kalachnikov, a retrouvé sa mère. А если он потом захочет быть военным? Ради Бога. Это даже очень будет хорошо. Ну, конечно, как мама, я все-таки не так представляла. Вот, полегче. Вот. А здесь абсолютно армейские условия такие, настоящие. Вот. Ну, это, наверное, для мальчика хорошо будет. Пускай закаляется с детства mouchiной в будущем. À l'autre bout du camp, Egor fait encore la tête. Sa mère n'est pas venue. Ты говорил с мамой? В воскресенье. Которое уже было. А с командиром? Что, ты хочешь уехать? Нет. Почему? Я с ним и не буду разговаривать. А почему? Ну, потому. Ты боишься с ним поговорить? Нет, а зачем? Это же ведь он будет решать. Это не он будет решать. Убегу отсюда, если он будет решать. Dans la tente à côté, c'est l'enthousiasme. Vitaly et Max, 2 frères jumeaux, se préparent à partir en permission.
Потом положишь сюда в рундук, ладно? С собой, когда ты так одет? Да. Почему? Гордый? Да, больше уверенности. То, что я выгляжу нормально. Что почувствовал? Ну, останется и сдача. Все. Итак, товарищ курсант, выдвигаете увольнение до 19 часов. Что увольнение вести себя прилично, форму военнослужащего не позорить, а соблюдать порядок и дисциплину. В случае необходимости оказывать гражданам Российской Федерации содействие. Vitaly et Max sont des élèves un peu particuliers. Ils vivent dans un foyer à 30 km du camp. C'est l'État qui a financé leurs vacances. Et avec leur nouvel uniforme, les enfants espèrent bien impressionner leurs petits camarades et les éducatrices du centre. Прям вообще красота, и ребята у нас. Пойдемте. Михайловна хорошая. Как тут? Ой, замечательно. Они просто у нас, ну, шикарные чувства, потому что они у нас такие прям мужички становятся. Ну, молодцы они у нас. Ага. Да, вы знаете, я имею гордость, потому что когда они приходят, вот они в форме, у них появляется немножко другая выправка, они по-другому совершенно говорят, они по-другому себя ведут, они уже настоящие люди, которые готовы к этой трудной, нелегкой жизни. Как бы это хорошая школа. Ici, il n'y a que des femmes pour s'occuper des enfants. La directrice a envoyé Vitaly et Max dans le camp pour qu'ils soient confrontés à une ambiance plus masculine. Наверное, нормальный мужчина должен уметь общаться с женщиной, с оружием, с ребенком. И это наша жизнь, которая должна быть реальной. Это не говорит о том, что завтра он его возьмет и пойдет стрелять. Но он должен знать, что это оружие, что и они уже, побывав в военно-спортивном лагере, знают, что его нужно беречь, ухаживать и любить как женщину. Vitaly et Max vivent ici depuis 10 ans. Когда очутились здесь? Ну, мать просто родители не могли прокормить нас всю семью. Вот. У нас в семье было 4 человек. То есть она всех прокормить не могла сразу. Ну, нас отдала. Отдала нас, приют. Вот. Ну, как это самое? Чтобы немного подзаработать, чтобы потом было легче немного. Ну, пока, как она сначала нас отдала на время. Потом она нас забрала опять. Ну, опять она начала пить, ну, и так далее. Не бросила работу. Вот. Ну, и опять отдала нас сюда. Ее лишили родительских прав, вот, и мы теперь здесь живем. Какие у вас хорошие воспоминания с вашей мамой? Я честно не помню. Ну, когда я думаю о матери, мне все время становится грустно. Я стараюсь, чтобы не таким были грустными, я стараюсь думать о лучшем. Вот. Но все равно охота к матери. La mère des jumeaux habite dans la même ville. Vitaly et Max veulent aller la voir en uniforme pour lui faire une surprise. Olga a 45 ans. Elle vit dans la même maison avec sa fille et son gendre. Почему же вы плачете? От радости. От радости. Тихо, не спеши. Не спеши. И значит, какие у вас чувства, что они военно так одеты? Мне очень нравится. Очень. Я их долго ждала и не могла никак. Думаю, что подойдут. Я сама еще в больнице лежала. У меня муж тоже сейчас в Москве. А я одна
дома сижу. И вы бы хотели, чтобы они военную карьеру сделали? Конечно. Да. Они мечтали, они говорили, что мам, ты не скучай, мы приедем к тебе и проведаем. Вот. А трудно без них жить? Конечно. Мне очень тяжело. Oleg, le gendre d'Olga, veut voir si le camp a endurci les enfants. Бей сильно, не бойся. Здесь стою. Тяни. Есть. Чувство сила. Есть. Вот это говоришь, что я не воспитывала. Вот я тебе говорю. Будь честным человеком. Никого ничего не обнимай. Это никого ничего не ругайся. Будь честным. Я вас очень люблю. Все, мама, поехали. А где Макс-то? Макс в машину быстрее убежал. Да он туда. Ладно? Ну все, мам, Ну хватит всё. меня задерживать. Давай, пока. Да ладно. Ой, прям как горько. Все, мама, пошли. Нет, дай Макс сюда. Иди сюда. Макс, выйдь на минутку. Пожалуйста. Давай, слушайся. Ага, понятно. Будь умницей. Пока. Давай. Я ему сказала. Ну давай, мужик. Макс! Я жду вас. Он быстрее убежал. Давай. Сними мать. Les jumeaux repartent, il leur reste encore une semaine à passer au camp. Un camp qui ne ressemble plus à ce qu'il était au début. Oubliez les tractions et les sauts de crapaud, aujourd'hui place aux opérations militaires. À 2 km du camp, il y a le village Boyarkino. C'est ici que les enfants vont donner l'assaut sous les ordres d'Andrei, un ancien militaire. С вами пришли на нашу учебную точку. Недостроенное здание. Сейчас будем пробовать его захватывать, зачищать и так далее. Смотрим. Les élèves se préparent sous le regard des habitants du village. Называется зачистка здания. Это по-простому, по-народному. Цель – найти преступников, людей или какие-либо схроны. Все. Ты уже делал такие упражнения по правде? Я не буду такие вопросы встречать. En réalité, Andrei est un vétéran de la guerre en Tchétchénie. Il a déjà participé à ce genre d'opération et ce n'était pas un entraînement. L'assaut est lancé. Pour les enfants du village, le spectacle commence. Parmi les commandos des chocs, un petit garçon de 11 ans, Baruta. Что ты должен здесь сделать? Какая твоя миссия? Чтобы, окна, чтобы из окон никто не выглядывал. Чтобы они наших не пришибли. Ты не боишься войны? Чуть боюсь. Как сказать? Война, она всегда страшная. А зачем ты тогда готовишься к войне? На всякий случай, мало ли она будет.
Есть между них есть маленькие дети, Маленькие, 10 лет, и хорошо. они уже с оружием. Очень Что вы хорошо, думаете? хорошо занимаются. Вот они наши по 12 лет, по все. Вот они все тут такие. Видишь, как им интересно смотреть. Хорошо, хорошо, надо так подготавливать. Еще вот деревенским каким-нибудь приезжали, вот какие-нибудь бы, наших вот так учили бы. Видите, они как смотрят, а вон совсем маленький как смотрят. А это их подготавливает к чему, вы думаете? Ну, вот какой-нибудь в армии там, что там, ко всем террористам, вот показывает, да, террористам, они все, должны все знать. Иди сюда. Пить хочешь? Пить хочешь? Иди вот сюда, в спину. Здесь. Каску сними. Каску сними. Нормально. Хорошо. Нормально. Хорошо. Давай. Спортивная подготовка никогда не отдай. Так, Бавы, отставить. Рыбин, томат. Возьми в руку. Там будет видно. Да. Где бандан? Никогда нельзя сказать. Вот оденешь бандан. На. И вам бы понравилось это сделать как настоящий условия? Вы хотели бы? Мы не хотели бы, чтобы это было, но если придется... считали, чтобы этого не было. Мы скажут, сделаем. Так, второе отделение строится. Строимся, отряд, ты. В шеренгу. Нет. Tous les ans en Russie, 12 000 enfants comme ceux-ci s'entraînent à défendre leur patrie durant l'été. Baruta est revenu à la datcha de son père. Pacha, un ancien sportif aujourd'hui reconverti dans le petit business. C'est pour le protéger que son père a voulu l'envoyer dans un camp. Горячая. Молодец. А вот где мы сейчас живем, вот именно в нашей стране, то есть я же говорил, чтобы вот человек был занят. Сейчас у нас, если не будешь занят, это все, ты пошел, Бог и знает где. И Бог и знает куда. Это просто, я не хочу сказать, чтобы в это время убить, это просто школа воспитания. Я еще раз хочу сказать Гене спасибо большое, что он занимается вот этими делами. И вот таких вот, как он, не дает вот гулять по улице. Ром. Все. Попробуй с этого. Прислонись, попробуй. У нас Россия постоянно, когда с кем-то воевала, и постоянно всех побеждала. Вот, честно говоря, да, 70 лет вот без войны, это да. И то опять 25. Вот, пожалуйста, начали, вот после Горбачева, когда начало все распадаться, и что получилось? Все союзные республики, и вот Чечня, пожалуйста. А потом вот это вся Аль-Каида. Она же вообще по всей стране, по всему миру. Ну и что, к чему вообще привело? Это вот пока здесь вот тихо, хорошо. А надо будет, мы откопаем свои запасы, и грусти никакой. И здесь сами будем разбираться.